பின்னிக்கா பின்னிக்கா அப்படியே விரிச்சு பின்னுக்கா கொஞ்சம் பின்னுக்கு. إلى حضرة نبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتضى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح شهداء البدرين وصائر الصحابة وأهل بيته وأزواجه كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. للبدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. صلى الله على بدر رضي الله عن شهدائي
رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في هذا المجلس يا رب العالمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பிற்குரிய பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, புனிதமிக்க பத்ர் சஹாபாக்களுடைய நினைவாக இன்றைய நாள் ரமலான் மாதம் பிறை 17 மனாகிபுல் பத்ரியின் புகழ் மாலைகள் தற்பொழுது ஓதப்படுகின்றன. இன்ஷா அல்லாஹ் அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு பணிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வு மக்ரிப் தொழுகை வரை இஃப்தார் வரை இடம்பெறும் என்பதை அறிய தருகிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتضى سيدنا حبيبنا شفيعنا دخرنا فخرنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه ثم إلى أرواح شهدائنا البدريين وصائر الصحابة وأهل بيت كل مجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم زينا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل ثواب فاتحتنا إلى جميع الأنبياء والمرسلين واجعلنا من محبيهم أجمعين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالإيمان وهدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كؤوسات سنية وعلنا من أقداه قصوص قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية وشرفنا بحبيبه وصفيه ونجيه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العالية. فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم بالدارين ببركتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. تحياتي على المصطفى المدعي في كل أمتي على الحمد للرحمن بار البرية على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى محي الردى والرزية رسول دعا الكفار للحق فالأولى قافوه اهتدوا والفوز نالوا بجملته وما منعوا منها فأردوا عليكم بأنواع تعذيب وأصناف نقمة وأيدها بالمعجزات وبالعلا هما شيد دين الإله بنصرته وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي أشد على الكفار رحمة بينهم فلا إله على كل
هجرتي وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي بمدحهم جاء الكتاب والسنة كفاها على النص الكتاب والسنة عليهم رضا والهنا وعطيتي وأوفى هديتي وأزكى تحيتي وصلى على الهادي وآله وصحبه وصلاة مع التسليم رب البرية. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي ثم اما صحبه والعطراء بأسادتنا الكبار من شهداء أرض بدر عالترام لصار امجد فليل واحساني ومكرمتهم شيد مدة المختار من الراء مرشدين الهدى بدر ملتنا يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. شجاع القلب في حرب ومعركة فهدى حتى فينا للكفار والأمراء. لديهم رقاب الكفر واضطربت لصلاتهم منهم الأبطال والبصار. وسل حنين وسل بدر وسل أحد أنوات ذبي والوطب كيف جرى. الرجال بلهم الجبال بلا كالدهر في همة بل سادتكم. أكرم به فدية تمت فضائلها أما آلاءهم للخلق دون ميرا. ونسأل الله خلاق الأنام به والسيد المصطفى أن يقضي الوطر وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقراء. الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء إسار مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا من به حل ردا ومن به من كدا كل نادي مستنجدا يا أهل بدر شهداء يا من به كرب وضا وجل قطب مدلهم قل لاجيا وكذا
التام يا بدر الشهداء يا من به مر البلاء وضقت قلبا وجيلا قل مسرعا مهرولا يا أهل بدر الشهداء بداهك كم فرجي وكم فتوحات تاجي لغرب وحرجي يا أهل بدر الشهداء يا ربنا آت المنى وادفع بلايا والعنا وفرجنا بالهنا بأهل بدر شهداء بنا عنا صريفا كل الردايا والمهن وارفع ملمات الزمان بأهل بدر شهداء جئناك حق الراغبين وقد أتينا طلبا لا تطردنا خائبين بأهل بدر شهداء وأنت ربنا عظام وأنت بر أكرم فارحم لنا يا أرحم بأهل بدر شهداء صلى إلهي سرمدا على الرسول أحمد وآله نجم الهدى وأهل بدر شهداء والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اهدي الصلاة مع سلام سرمدي للمصطفى هادي الشفيع محمدي ترى بالعرش حقا تكسر في موضع السماء بدر تذكر بركاتهم وعطاؤهم وسلامته من كل داهية ومما يقدر أم خوارق عادة وعجائب ما عند ذكره متجاء وتصدر فلهم كمالات العلا وكرامة ومناقب عند الله لا تحصر ذكر سمائهم وثنائهم فازدم بخيرات ونعم تغزر يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء يغفروا يا رب يا رحمننا نتوسل بالمصطفى وبجاههم نستنصر أوزع لنشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر وبذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر وادفع جميع مضرته وملمته ولجميع مقاصده استظهر صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رحمة للعالمين شفيع المذنبين اللهم صل وبارك عليه رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة الله على الهادي النبي شفيع الخلق في اليوم
المولى العلي على أصحاب طه الأبطحي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجليل هم الأبرار أعلم هداة نفوسهم فدوها للنبي فسبحان الإله وقد براهم وأولاهم ذر المجد السميع عزا وفضلا والكمالا بصحبة خاتم الرسل البهي غزا لله غزوات وأعلى ببدر كلمة الله العلي صراط شهداء أهل بر علاة أهل إكرام خفي فكم فرج يجيء إذا تبصر به والفتح في حال سني بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل مطالب القلب شجي صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الهاشمي وآله وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف بلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك رضي عليه. الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على صلوات وتسليم لرسول الله وعترته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر صلاة فلله وعلى هدى سبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسم على حسب كل العرب في خدمته سعة الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعا لحضرته نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته وعليه صلاة الله بلا آل وعلى بدريته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன் அம்மா பஅத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சங்கையான ரமலானுடைய மாதத்திலே பிறை 17 அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா உலகத்தவர்கள் அனைவருக்கும் படிப்பினையாக பத்ர் சஹாபாக்களுடைய வீரகாவிய வரலாற்றை எங்கள் அனைவருக்கும் பாடமாக்கி இருக்கின்றான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இந்த தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னதற்காகவும், சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற சீர்கேடுகளையும் தவறுகளையும் அக்கிரமங்களையும் அட்டூழியங்களையும் ஒழிப்பதற்கு புறப்பட்டதற்காகவும், அவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியிலே அன்றைய மக்கத்து காஃபிர்கள் கங்கணம் கட்டி செயல்பட்டார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் தலையை யார் கொய்து வருகிறாரோ அவருக்கு 100 ஒட்டகைகள் சன்மானமாக வழங்கப்படும் என்று பிரகடனம் செய்தார்கள். இப்படியான தடைகளை எல்லாம் தாண்டி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மதீனாவிலே சென்று தன்னுடைய இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை மஸ்ஜிதுன் நபவி என்கின்ற தளத்திலே அவர்கள் உருவாக்கிய பொழுது, அங்கும் கூட நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நிம்மதியாக வாழ விடவில்லை மக்கத்து காஃபிர்கள். அதனால் அவர்களோடு போர் புரிய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்த நிலை ஏற்பட்டு அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அந்த மக்கத்து காவிரிகளோடு போர் புரியும்படி அல்லாஹு தஆலா கட்டளையிட்டான். அந்த கட்டளை தான் பத்ரு யுத்தம் என்கின்ற வரலாறு. பத்ரு யுத்தம் என்பது நிறையவே மிக அற்புதங்களையும் அத்தாட்சிகளையும் சஹாபாக்கள் கண்ணால் கண்ட ஒரு யுத்தமாக இருக்கின்றது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா இந்த யுத்தத்திலே வெற்றி கிடைக்கும் என்று நன்மாராயம் சொல்லியிருந்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், இறைவா, இந்த யுத்தத்திலே, இந்த போராட்டத்திலே இந்த குழு மறைந்து விடுமாக இருந்தால், அல்லது இந்த குழு அழிந்து விடுமாக இருந்தால், இந்த பூமியிலே நீ வணங்கப்படுகின்ற நாயனாக இருப்பதற்கு இடமில்லை. ஏனென்றால் உன்னை வணங்குவதற்கு யாரும் இங்கே இருக்க மாட்டார்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்தார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, அவ்வாறு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கூறிய வார்த்தையினுடைய வலுப்பம் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு ஒரு சிறு உறக்கத்தை கொடுத்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உறங்கினார்கள், சுப செய்தியோடு கண் விழித்தார்கள். என் தோழர்களே, நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா பத்ர் களத்திலே நமக்கு வெற்றியை வாக்களித்து விட்டான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். சஹாபாக்களும் உக்கிரமாக அந்த போரிலே போராடினார்கள். முழுக்க முழுக்க பத்ர் யுத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சஹாபாக்கள் செய்த காரியங்களை மற்றும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்த காரியங்களை எல்லாம் தான் செய்ததாகவே அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் யுத்த களத்திலே அந்த காபிர்களுடைய எதிரிகளுக்கு எதிராக ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து வீசுகின்ற பொழுது அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கைப்பிடி மண்ணை எடுத்த பொழுது அந்த மணல்கள் தஸ்பீஹ் செய்ததை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டிருக்கிறார்கள். அந்த மண் தஸ்பீஹ் செய்தது. அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகின்றான், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் அந்த குஃபார்களை நோக்கி மண்ணை வீசிய பொழுது வமா ரமைத்த, இது ரமைத்த வலாக்கின் அல்லாஹ் ரமா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அந்த மண்ணை அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எறிந்த பொழுது நீங்கள் எறியவில்லை, அல்லாஹ் தான் எறிந்தான் நாயகமே என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகின்றான். சஹாபாக்களை நோக்கி அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீங்கள் அவர்களை வெட்டிய பொழுது நீங்கள் வெட்டவில்லை, அல்லாஹ் தான் வெட்டினான் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகிறான். இப்படி அல்லாஹு தஆலா யாருக்கும் எதற்கும் உரிமை கோருவது இல்லை. அப்படி உரிமை கோருகின்றான் என்றால் இந்த யுத்தத்தினுடைய வலுப்பம் என்ன என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதிரிகளுக்கு உள்ளத்திலே திடுக்கத்தை கொடுத்தான்.
குர்ஆனிலே அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான், பத்ர் யுத்த களத்திலே நீங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்களாக, ஆயுத பலத்திலே பலகீனமானவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு உதவவில்லையா? அல்லாஹ் தஆலா கேட்கிறான். அல்லாஹ் உதவினான். வலக்கத் நஸரகுமுல்லாஹு பிபத்ரின் வ அன்தும் அதில்லா, நீங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்களாக, ஆயுத பலத்தில் பலகீனமானவர்களாக இருந்த பொழுது அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு உதவி செய்தான். அது மட்டுமல்ல, உங்களை எதிர்த்து வந்தவர்களுடைய உள்ளங்களில் அல்லாஹு தஆலா ருஅபு என்கின்ற அச்சத்தை, திடுக்கத்தை உங்களை பற்றி கொடுத்தான். சஹாபாக்களை காணாமலே அல்லது சஹாபாக்களின் எண்ணிக்கை தெரியாமலே எதிரிகளுடைய இதயங்கள் நடுங்கிவிட்டன. அவருடைய உள்ளத்திலே அச்சம் ஏற்பட்டு விட்டது. அது மட்டுமல்ல, யுத்த களத்திலே காபிர்கள் பார்க்கிறார்கள், யாருமே வரவில்லை, ஆனால் சப்தம் மட்டும் கேட்கிறது. ஆனால் அங்கே அவர்கள் காயப்படுகிறார்கள், கழுத்து வெட்டப்படுகிறார்கள், கால் வெட்டப்படுகிறார்கள், ஆள் இல்லை, ஆனால் வெட்டு விழுகிறது. அங்கேதான் பார்த்தார்கள், ஏதோ ஒரு சக்தி இங்கே வேலை செய்கிறது என்று சொன்னார்கள். இன்று கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம், பலஸ்தீனத்திலே முஸ்லிம் மக்களை கொல்லுவதற்காக அங்கே முஸ்லிம் மக்களை கொன்று குவிக்க வந்திருக்கின்ற இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? நாங்கள் பேய்களோடு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், எந்த புறத்தில் இருந்து நாங்கள் தாக்கப்படுகிறோம் என்று எங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்கிறார்கள். அங்கே காசாவிலே போராடி கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் பத்ரு சஹாபாக்களின் பொருட்டினால் தான் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஒமா ரமைத்த, இது ரமைத்த வலாக்கின் அல்லாஹ் ரமா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் மண்ணை எறிந்த பொழுது நீங்கள் எறியவில்லை, அல்லாஹ் தான் எறிந்தான் என்கிற வார்த்தையை சொல்லி சொல்லியே அங்கிருக்கின்ற பலஸ்தீன போராளிகள் இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பு இராணுவத்திற்கு அந்த குண்டுகளையும் துப்பாக்கி ரவைகளையும் பாய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார்கள். பாருங்கள், 6 நாட்களில் பல நாடுகளை தோற்கடித்த இஸ்ரேலியர்களுக்கு 6 மாதங்களாகியும் அந்த மக்களுடைய ஈமானிய பலத்தை தகர்க்க முடியவில்லை, தாக்கி பிடிக்க முடியவில்லை. ஆத்திரம் கொண்டவர்கள் அந்த மக்களின் கட்டடங்களை உடைக்கின்றார்கள், சிறு பிள்ளைகளை கொன்று குவிக்கிறார்கள், பெண்களை கொன்று குவிக்கிறார்கள். மற்றும்படி இஸ்லாமிய அந்த போராளிகளாக இருக்கின்ற மக்களோடு அவர்கள் நேருக்கு நேர் முட்டி மோதி வெற்றி பெறவில்லை என்பதை இன்று உலகமே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது. அங்கே இருக்கின்ற பலம் என்ன? ஒரு மனிதனுக்கு ஈமானிலே திடகாத்திரம் இருக்கும் என்றால், உள்ளத்திலே திடமான நம்பிக்கை இருக்கும் என்றிருந்தால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனை பலப்படுத்துகிறான். அல்லாஹ் தஆலா அப்படி பலப்படுத்துவான். கலிமாவை கொண்டு அல்லாஹ் ஈமான் உள்ளவர்களை பலப்படுத்துவான். யுஸப்பித்துல்லாஹு அல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டவர்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பலப்படுத்துவான் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி இருக்கின்றான். எனவே கலிமா என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல, அது ஒரு வீர வாக்கியம். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்கின்ற வார்த்தையை ஒருவன் மொழிந்து விட்டால் அவனுக்குள் இருந்து வீரம் பிறக்கின்றது. எந்த அளவு வீரம் பிறக்கிறது தெரியுமா? ஒரு ஈமானுள்ள திடகாத்திரமான நம்பிக்கை உள்ள ஒரு முஸ்லிம், ஒரு மூமின் எதிரிகளில் 10 பேர்களை மிகைக்கும் ஆற்றலை பெற்றவனாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான். அதான் பத்ர் சஹாபாக்கள். 313 சஹாபாக்கள் பத்ர் யுத்தத்திலே போரிட்டார்கள் என்று நாம் சொல்கிறோம் அல்லவா? 313ஐ அல்லாஹ் தஆலா கணக்கு சொல்கிறான். எப்படி தெரியுமா? 3130 பேருக்கு சமனானவர்கள், 3130 பேரை மிகைக்க கூடியவர்கள். அவ பத்ர் சஹாபாக்களுக்கு இருந்த வீரத்தினுடைய அளவு அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? இஷ்ரூன சாபிரூன, உங்களில் 20 பேர் பொறுமையோடும் ஈமானோடும் நின்றால் நீங்கள் அவர்களில் 200 பேரை மிகைப்பீர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பத்ர் சஹாபி எதிரிகளில் 10 பேரை வீழ்த்தும் பவர் கொண்டவர், 10 பேரை வீழ்த்துகின்ற சக்தி கொண்டவர் ஒரு பத்ர் சஹாபி. ஒருவேளை
அந்த சஹாபிகள்ல ஏலாத ஒரு சஹாபி இருப்பாரே, தள்ளி விட்டா விழக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பலம் இல்லாத ஒரு சஹாபி, அப்படி இருந்தாலும் அவர் எதிரிகளில் 2 பேரை வீழ்த்தும் வீரம் கொண்டவர் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான். இந்த வீரம் என்ன? அதுதான் அதை நம்ம அன்றைக்கு வரலாறுல பார்க்கிறோம். பத்ர் சஹாபாக்களை வரலாறுல படிச்சிருக்கிறோம். காசாவுடைய மக்களை இன்றைக்கு கண்ணால பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பத்ர் சஹாபாக்கள் உணவில்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் நோன்பாளிகளாக இந்த யுத்தத்தை செய்தார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். இன்று சியோனிசத்துக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கின்ற பலஸ்தீன மக்கள், ஒரு குழந்தை ஒரு கட்டட இடிபாடுக்குள் விழுந்து 35 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டெடுக்கப்படுகிறது. அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கிறது. ஒரு வயோதிபர் சுமார் 2 மாதங்களுக்கு பிறகு கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார், உயிரோடு இருக்கிறார். எந்த பலகீனம் அவர்களுக்கு இல்லை. பாருங்கள், உண்ண உணவில்லை, உடுக்க உடையில்லை, அருந்த நீரில்லை, இருக்க இடமில்லை, உறங்குவதற்கு ஒரு ஒதுங்கும் தளமில்லை. ஆனால் அவர்கள் ஈமானை இழக்கவில்லை. அவர்களுடைய ஈமான் இழக்கிறது. இந்தியாவில் இருந்து பலஸ்தீனத்துக்கு சென்ற ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார், ஒரு பலஸ்தீன சிறுவனை கூப்பிட்டு, இங்கே நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் எங்களோடு வாருங்களே, நான் இங்கே இந்தியாவுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போறோம் என்று கேட்ட நேரத்திலே அந்த சிறுவன் கேட்டிருக்கிறான், உங்கள் நாட்டிலே என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டிருக்கிறான். அவர் நாட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார். எங்கிட்ட நாட்டில் இன்னது இருக்கு அன்னறிக்கை உள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார். கடைசியாக அந்த ஒரு சிறுவன் கேட்டிருக்கிறான், உங்கள் நாட்டிலே அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே ஷஹீதாகிற பாக்கியம் இருக்கிறதா என்று கேட்டிருக்கிறான். அவர் கண்ணீர் வடித்து விட்டார். எப்படிப்பட்ட மக்கள்! எனவே பத்ர் சஹாபாக்கள் என்பது நினைத்துவிட்டு அவர்கள் பேரிலே ஏதாவது சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் என்ற அடிப்படையில் மட்டும் நாம் செயல்பட்டு விட்டு செல்லுகின்ற ஒன்று அல்ல. அவர்களை நினைவு கூர்ந்தால் பத்ர் சஹாபிகளுக்குள் அல்லாஹ் தன்னை வெளிப்படுத்தினான். அவர்கள் வெட்டியதை அல்லாஹ் வெட்டியதாக சொன்னான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அறிந்ததை அல்லாஹ் அறிந்ததாக சொன்னான். அந்த பத்ர் சஹாபாக்களை எங்கள் உணர்விலும் உள்ளத்திலும் சிந்தனையிலும் எடுத்தோம் என்றால், பத்ர் சஹாபாக்களின் பெயர் நாமத்தை உச்சரித்தாலே எங்களுக்குள் இருந்து வீரம் பிறக்கும். அதே 10 பேரை வீழ்த்தும் வீரம் எங்களுக்குள்ளும் பிறக்கும். நாம் எறிகின்ற மண் எதிரிகளின் கண்களை குருடாக்கும். நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியும் எதிரிகளை பலகீனப்படுத்தும். நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ் செய்ததாக உரிமையும் கோருவான். அதற்காகத்தான் இந்த பத்ர் சஹாபாக்களை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமாக நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். பத்ர் சஹாபாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் செல்லுகின்ற பாதையிலே நாங்கள் சென்று குறுக்கே ஒரு கடல் குறுக்கறுத்து அதிலே தான் குதித்து எங்கள் உயிர்களை மாய்க்க வேண்டி ஏற்பட்டாலும் அதற்கு கூட நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் என்றால், இன்று நம்முடைய மனம் என்ன? பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெயர்களை உச்சரிப்பதற்கு கூட நாம் பொருத்தமானவர்களா தகுதியானவர்களா என்பதை நாங்கள் மீள்பரிசீலனை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, பத்ர் சஹாபாக்கள் உக்கிரமாக போராடினார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான், 3000 மலக்குகளை கொண்டு பத்ர் சஹாபாக்களே உங்களை நாங்கள் பலப்படுத்தினோம், நீங்கள் இன்னும் பொறுமையோடு இறையச்சத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் 5000 மலக்குகளை கொண்டும் உங்களை பலப்படுத்த நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான். அது மட்டுமல்ல, ஒரு நாள் வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து கேட்டார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்கள் சஹாபிகளில் பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெருமானம் என்ன என்று கேட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், என் சஹாபிகளுக்குள் அவர்கள்தான் மிகச் சிறந்த சமூகம் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அனைவரை விடவும் சிறந்தவர்கள் அவர்கள்தான் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்கள் தோழர்களில் பத்ர் சஹாபாக்கள் எப்படி சிறந்தவர்களோ அதுபோல் மலக்குகள் சமுதாயத்திலும் பத்ர் யுத்தத்திலே கலந்த அந்த 3000 மலக்குகள் தான் மலக்குகளுக்கெல்லாம் சிறந்த மலக்குகள் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று சொன்னார்கள். இன்னைக்கு பத்ர் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டாக்களை நினைவு கூறணுமான்னு கொஞ்சம் பேர் கேட்டு தெரியுறான். அடே, வஃபாத்தாகினது சஹாபாக்கள் தானே தவிர பத்ர் யுத்தத்தில் கலந்த மலக்குகள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள பத்ர் சஹாபாக்களை நினைவு கூற கிட்ட பத்ரு சஹாபி 313 தான். ஆனால் அங்கே களத்தில் போராடிய மலாய்க்கத்துமார்
3000 மலக்குகளும் அந்த சபையில் இருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் மறக்க கூடாது. பத்ர் சஹாபாக்கள் அவர்களை நினைவு கூர்ந்தால் அங்கே 3000 மலக்குகள். நம்மளுக்கு பேர் தெரியா, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல பேர் மட்டும்தான் தெரியும். பத்ர் சஹாபாக்கள்ல 313 சஹாபாக்களோட பேர் சொல்றா போல 3000 மலக்குகளோட பேரும் தெரிஞ்சிருந்தா சுப்ஹானல்லாஹ் அதை நம்ம ஓதிருப்போம். அதன் மூலம் அல்லாஹ் கிட்ட வசீலா உதவி பொருட்டால கேட்டிருப்போம். தெரியாதே, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல பேர் தெரியும். எனவே அன்பிற்குரியவர்களே, பத்ர் சஹாபாக்கள் என்பவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. அவர்களுடைய பெருமானம் என்ன என்பதை வானவத் தலைவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்ல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார்கள். எனவே அன்பிற்குரியவர்களே, பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெருமானம் இதுதான். ஹதீஸ் கலை அறிஞர்கள் இன்றைக்கு எடுத்ததுக்கெல்லாம் குர்ஆன்ல இருக்கா ஹதீஸில் இருக்கான்னு சொல்றாங்க, கேட்கிறாங்களே இல்லையா? இமாம் தவானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள், இமாம் தவானி ரஹிமஹுல்லா இவர்களுடைய பெயரை சில கிரந்தங்களில் இமாம் தாராணி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இமாம் தவானி ரஹிமஹுல்லா சொல்லுகிறார்கள், அத்துஆஉ அன்னத்துஆ முஸ்தஜாபுன் இந்த ذிக்ரி அஸ்மாஇ அஹ்லி பத்ர். ஹதீதுக்கலை அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள், ஹதீதுக்கலை அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள், பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெயர்கள் எந்த இடத்திலே ஓதப்படுகிறதோ அந்த இடத்திலே துஆக்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்கிறார்கள். இது யார் சொன்ன செய்தி தெரியுமா? ஹதீதுக்கலை இமாம்கள் சொல்கிறார்கள். இப்ப நாம இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கத்தில் ஒன்று இருக்கா இல்லையா, ஆகுமா ஆகாதா, கூடுமா கூடாதா என்று வரக்கிட்ட ஹதீது இருக்கா குர்ஆன் இருக்கான்னு மட்டும்தானே தேடுறோம். ஆனால் அந்த கலையுடைய அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா? துஆ பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெயர் நாமங்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்ற இடத்தில் துஆ அங்கீகரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இமாம்கள். இதை இமாம் தவானி அல்லது இமாம் தாராணி, அந்த பெயரில் இரண்டில் மௌலிது கிதாபுகளிலே இமாம் தாராணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும், ஆனால் தராணி என்று இமாம் தராணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும், ஆனால் சில கிரந்தங்களில் அது தவானி என்ற ஒரு எழுத்து மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டுவார்கள். எனவே அன்புக்குரியவர்களே, நாங்கள் பத்ர் சஹாபாக்களுடைய நினைவு அவர்களுடைய பெயர் நாமங்களை உச்சரிப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. சஹாபாக்களிடத்திலே ஒரு வழக்கம் இருந்தது. அவர்கள் கூட்டங்களாக கூடியிருந்து பத்ர் யுத்தத்திலே கலந்து கொண்ட சஹாபாக்களை நினைத்து கவிதைகள் பாடுவார்கள், பத்ர் சஹாபாக்களை நினைத்து பேசுவார்கள். இப்படியான சபைகளில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் கலந்திருக்கிறார்கள். புகாரி முஸ்லிம்ல உள்ள ஹதீஸ். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கலந்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு தடவை அவர்கள் தஃப் அடித்து பாட்டுக்கள் பாடி பத்ர் சஹாபாக்களை நினைத்து பாடிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திடீரென்று வருகிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை கண்டதோடே அந்த சஹாபாக்கள் என்ன செய்கிறார்கள், உடனே படித்தார்கள், வஃபீனா நபியுன் யஅலமு மா ஃபீ கதி, நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை அறியக்கூடிய ஒரு நபி எங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் என்று அந்த சஹாபாக்கள் பாடினார்கள். என்ன வார்த்தை? வஃபீனா நபியுன் யஅலமு மா ஃபீ கதின், நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை அறிகின்ற ஒரு நபி எங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் என்று பாடினார்கள். ஏன் பாடினாங்க தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பத்ர் யுத்த களத்தில் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை எல்லாம் ஒரு நாள் முன்கூட்டியே திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட்டார்கள். நாளைக்கு பத்ர் யுத்தம் நடக்க போகுது, இன்னைக்கே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய கைத்தடி அசாபினால் கோடுகீறி காட்டினார்கள். நாளை நடக்க போகின்ற யுத்தத்திலே இந்த இடத்திலே அபூஜஹல், இந்த இடத்துல உத்பா, இந்த இடத்துல உக்பா இவர்களெல்லாம் செத்து மடிந்து கிடப்பார்கள் என்று களத்திலே கோடு போட்டு காட்டினார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் களத்திலே நாளை நடப்பது என்ன என்பதை இன்றே சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கோடு போட்டு பேர் சொன்னாங்களே, ஒன்றும் தப்பில்லை. அந்தந்த இடத்தில் அந்தந்த நபர்கள் மாண்டு கிடந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னார்கள் சஹாபாக்கள். அப்ப நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை பத்ர் களத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்கூட்டியே முதலன்னைக்கே சொல்லிவிட்டார்கள். அதைத்தான் அந்த சஹாபாக்கள் பாடினார்கள். வஃபீனா நபியுன் யஅலமு மா ஃபீ கதி,
எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு நபி இருக்கிறார்கள், நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை அவர்கள் இன்றே அறியக்கூடியவர்கள் என்று அந்த சஹாபாக்கள் பாடினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? என் தோழர்களே, என்ன பத்தி நீங்க புகழ்றது இருக்கட்டும், நாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சஹாபாக்களை புகழ்ந்து பாடினீங்களே அதை பாடிக்கொண்டிருங்கள் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நாளை என்ன நடக்கும் என்கிறத நபி அறிவார்கள் நீங்க சொல்றது என்ன பற்றி தானே, அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க, நித்தாட்டுங்க. என்ற சஹாபாக்களை புகழ்ந்து பாடுங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பத்ர் சஹாபாக்களை புகழ்ந்து பாட சஹாபிகளுக்கே கட்டளையிட்டு இருக்கின்ற ஒரு கடமைதான் இந்த கடமை. பாவம், குர்ஆன் ஹதீதுகளை ஏனோ மனோ இச்சைப்படி அல்லது இயக்க இறுக்கமான கெடுபிடிகளுக்குள் சிந்திக்கின்ற மக்கள் ஏதோ காரணங்களுக்காக இவைகளை எல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்று என்று புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹு தஆலா அந்த மக்களுக்கும் நல்ல சிந்தனைகளை கொடுத்து இந்த ஹதீதுகளின் படி அந்த பத்ர் சஹாபாக்களை நினைக்க வேண்டும், அவர்களை நினைவு கூற வேண்டும், அவர்கள் மீதான புகழை பாட வேண்டும், இப்படியான நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அனைவரும் இந்த இடத்திலே பிரார்த்தனையாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த பத்ர் சஹாபாக்களின் பொருட்டினால் நம் அனைவருடைய ஹலாலான ஹாஜத்துக்கள் அத்தனையும் நிறைவேற்றி தருவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அடுத்ததாக பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பெயர் நாமங்கள் ஓதப்பட்டு துவா ஓதப்பட்டு அவர்கள் நினைவாக அவர்களுடைய பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு கொடி ஏற்றி வைக்கப்படும். அதைத் தொடர்ந்து இஃப்தார் நிகழ்வு இடம்பெறும் என்பதை உங்களுக்கு அறிய தருகிறேன். الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على من صلى عليه الله والملائكة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر الشيخ الدراني رحمه الله أنه صميم مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. وقال مجرم وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسماء وتواصل به. ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة سيدنا زبير سيدنا عبد الرحمن سيدنا سعد سيدنا سعيد سيدنا أبي عبيدة سيدنا خناس سيدنا أرقم سيدنا أنس سيدنا إياس سيدنا أنيس سيدنا إياس سيدنا أنس سيدنا أبي سيدنا أوسع سيدنا أوس سيدنا بلال سيدنا بجير سيدنا بحار سيدنا بسبسة سيدنا البراء سيدنا بشير سيدنا بشر سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا صقر سيدنا ثعلبة سيدنا صابر سيدنا صابر سيدنا صابر سيدنا صابر سيدنا صابر سيدنا صابر سيدنا ثعلبة سيدنا ثعلبة سيدنا جبر سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبار سيدنا حمزة سيدنا حاطب سيدنا حاطب سيدنا حسين سيدنا حرب 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 سيدنا حارثة سيدنا حارثة سيدنا حارث سيدنا حارث سيدنا حريث سيدنا حباب سيدنا حبيب سيدنا حرام سيدنا حمزة
سيدنا خالد سيدنا خباب سيدنا خباب سيدنا خنيف سيدنا حسين سيدنا خوليم سيدنا خباب سيدنا خداف سيدنا خراف سيدنا خارجة سيدنا حلال سيدنا خلال سيدنا خلال سيدنا خلال سيدنا خالد سيدنا خليل سيدنا خليفة سيدنا خبيب سيدنا شمالين سيدنا ذقوان سيدنا ربيع سيدنا ربيع سيدنا رفاعة سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رافع سيدنا رفاعة سيدنا رفاعة سيدنا رفاعة سيدنا راشد سيدنا ربيع سيدنا رحيلة سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زياد سيدنا زياد سيدنا زياد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا زيد سيدنا صائب سيدنا صالح سيدنا صبرا سيدنا سنان سيدنا سهيل سيدنا سويب سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سمان سيدنا سفيان سيدنا سلمان سيدنا سلمان سيدنا سلمان سيدنا صالح سيدنا سهيل سيدنا سهيل سيدنا سهيل سيدنا سهيل سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا سمان سيدنا سفيان سيدنا سراقة سيدنا سراقة سيدنا سراقة سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سنان سيدنا سوار سيدنا سوار سيدنا شجاع سيدنا شمار سيدنا شريك سيدنا صفوان سيدنا صحيح سيدنا صبيح سيدنا صيفين سيدنا لحار سيدنا لحار سيدنا لحار سيدنا لمرار سيدنا لمرار سيدنا طليل سيدنا طفيل سيدنا طفيل سيدنا طفيل سيدنا عاقل سيدنا عبيدة سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عبد الله 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 سيدنا عياض سيدنا عثمان سيدنا عقبة سيدنا عقبة سيدنا عكاشة سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عمار سيدنا عامر سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عامر سيدنا عمارة سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عباس سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عاصم سيدنا عاصم سيدنا عاصم سيدنا عوف سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عمارة سيدنا عبيد سيدنا عبد ربي سيدنا عبد سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عايد سيدنا عاصم سيدنا عصيمة سيدنا إسماعيل سيدنا عباس سيدنا عباس سيدنا عبادة سيدنا عبد الله 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 سيدنا عبد الله
سيدنا عجلان رضي الله عنه. سيدنا عتبة 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 رضي الله عنه. سيدنا عقبة رضي الله عنه. سيدنا عقبة رضي الله عنه. سيدنا عدي رضي الله سيدنا عنه. عطية رضي الله عنه. سيدنا غنام رضي الله سيدنا عنه. فاكر رضي الله عنه. سيدنا فروة رضي الله سيدنا عنه. قدامة رضي الله عنه. سيدنا قتادة رضي الله عنه. سيدنا قطبة رضي الله عنه. سيدنا قيس رضي الله سيدنا عنه. 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 كعب رضي الله سيدنا عنه. كعب رضي الله سيدنا عنه. لبدا رضي الله سيدنا عنه. مهجر رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. مدلاج رضي الله سيدنا عنه. مسعد رضي الله سيدنا عنه. معمر رضي الله سيدنا عنه. مرسل رضي الله سيدنا عنه. مقداد رضي الله سيدنا عنه. مستر رضي الله سيدنا عنه. مسعود رضي الله سيدنا عنه. محرز رضي الله سيدنا عنه. معتب رضي الله سيدنا عنه. معن رضي الله عنه. سيدنا مبشر رضي الله سيدنا عنه. محمد رضي الله سيدنا عنه. منذر رضي الله سيدنا عنه. منذر رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. معن رضي الله سيدنا عنه. معتب رضي الله سيدنا عنه. معتب رضي الله سيدنا عنه. مسعود رضي الله سيدنا عنه. معوذ رضي الله سيدنا عنه. معوذ رضي الله سيدنا عنه. معاذ 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 رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله سيدنا عنه. مالك رضي الله عنه. سيدنا رضي مالك الله عنه. سيدنا رضي مسعود الله عنه. سيدنا مسعود رضي الله عنه. سيدنا مسعود رضي الله عنه. سيدنا مسعود رضي الله عنه. سيدنا رضي مجدر الله عنه. سيدنا رضي معبد الله عنه. سيدنا معبد رضي الله عنه. سيدنا رضي معكر الله عنه. سيدنا منذر رضي الله عنه. سيدنا محرر رضي الله عنه. سيدنا مليل رضي الله عنه. سيدنا نليل رضي الله عنه. سيدنا نومان 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 رضي الله عنه. سيدنا رضي نومان الله عنه. سيدنا رضي نومان الله عنه. سيدنا رضي نعيمان الله عنه. سيدنا رضي نوفل الله عنه. سيدنا رضي واقد الله عنه. سيدنا وهب رضي الله سيدنا عنه. وهب رضي الله سيدنا عنه. بديعة رضي الله عنه. سيدنا بدقة رضي الله عنه. سيدنا هاني رضي الله عنه. سيدنا هبيل رضي الله سيدنا عنه. هلال رضي الله سيدنا عنه. يزيد رضي الله عنه. سيدنا يزيد رضي الله عنه. سيدنا رضي يزيد الله عنه. سيدنا يزيد رضي الله عنه. سيدنا رضي يزيد الله عنه. سيدنا أبي رضي سنان الله عنه. سيدنا أبي رضي مليل الله عنه. سيدنا أبي رضي قيل الله سيدنا عنه. أبي رضي الحيسم الله عنه. سيدنا أبي مليل رضي الله سيدنا عنه. أبي رضي لبانا الله عنه. سيدنا أبي رضي حنان الله سيدنا عنه. أبي حنان رضي الله سيدنا عنه. أبي ضياء رضي الله سيدنا عنه. أبي شيخ رضي الله سيدنا عنه. أبي دجانة رضي الله سيدنا عنه. أبي طلحة رضي الله سيدنا عنه. أبي الأعبار رضي الله سيدنا عنه. أبي أيوب رضي الله سيدنا عنه. أبي حبيب رضي الله سيدنا عنه. أبي قيس رضي الله سيدنا عنه. أبي رضي خلاد الله سيدنا عنه. أبي خارجة رضي الله سيدنا عنه. أبي سرما رضي الله سيدنا عنه. أبي رضي خزيمة الله سيدنا عنه. أبي قتادة رضي الله سيدنا عنه. أبي داود رضي الله سيدنا عنه. أبي رضي صليب الله سيدنا عنه. أبي رضي صليب الله سيدنا عنه. أبي رضي حسن الله سيدنا عنه. أبي يسير رضي الله سيدنا عنه. أبي حسن رضي الله سيدنا عنه. أبي اليسير رضي الله سيدنا عنه. أبي رضي مسعود الله عنه. رضي الله تعالى عنه وبصائر صحابة أجمعين آمين. رضوان الله تعالى عنه أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور آمين. وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور آمين. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشر آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين. 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 اللهم صل وبارك وسلم وسلم عليه. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. آمين. اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات. آمين. وتسلمنا بها من جميع الأقسام والآفات. آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وتغفر لنا من جميع الخطيئات. آمين. وتقضي لنا جميع الحاجات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتولعنا بها أقصى الغايات. آمين. من
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم آمين وبجاه نبيك الكريم آمين وبشهداء البدريين رضي الله وصائر عنهم. الصحابة أجمعين آمين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب آمين وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق آمين وتشكي الأسقام وتعافي العالم آمين وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع آمين والبلاء القامع آمين والبلاء وباء القاطع آمين إنك مجيب سامع. آمين اللهم نور بالعلم قلوبنا آمين واستعمل بطاعتك أبداننا آمين وخلص من الفتن أسرارنا آمين واشغل بالأدبار أفكارنا. آمين اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا. آمين اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا آمين ولا تحرقنا بخطايانا. آمين اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر آمين وتعملنا من الفزع الأكبر آمين وتنجينا من دار البوار آمين وتسقنا الجنة الفردوس من دار القرار آمين بحق سيدنا محمد اللهم الأبرار. صل وسلم وصلى وبارك الله على عليه. خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ಇದಕ್ಕೂ ದೆನ್ صف 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 தண்ணி துற துற ஹாஜியார் கொடுங்க. سمك محمد لبد ورسكنا الشفاعة ودعوة لا تخلنا صلى الله عليه وسلم.
صلاة الله سلام الله على طه حبيب الله سلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم غما بأهل البدر يا الله إلهي نجنا وكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرباء عن العصين والعتبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رجبي فأنجل كل من صعبي بأهل البدر يا الله أتينا طالب رفدي وجل الخير فواسع من حتى الأيدي بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله فلا ترددت مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن أتي لنيل جميع حاجاتي يا جال الملمات بأهل البدر يا الله إله اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مضارة عنا بأهل البدر يا إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تم منقبة الكرام
أهل البدر أصحاب القوام إله اغفر لنا كل الخطايا بأهل البدر أغواس الأنام إله ارحم وأسع رزقنا في حلال وقضيا كل المرام إلهي بعيدنا عن جحيم وأدخلنا إلى دار السلام إلهي سلمنا من بلاء ومن كرب وضيق وازدحام إلهي أنجي من نفس وشيطان وخلق والدون دار الملام إلهي أغنينا عمن سواك من الأغيار واجنب عن حرام إلهي صل لطه شفيع الخلق في يوم القيام إلهي واشمالا عالا وصحبا وأهل البدر أصحاب اهتمام إلهي رضيا عن كل قرى وصماعي لذا المدح المدام إلهي ختمنا حسن بخير لك الحمد المطيب بالدوام يا الله يا رحمن ارحم المسلمين وارضيان عن ذوي بدر المحسنين صل سلم على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. நமக்காக உயிர் தியாகம் செய்த இந்த மார்க்கத்தை நமக்காக தருவதற்கு தம்முயிர்களை தியாகம் செய்த உத்தம பத்ர் சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வினுடைய அன்புக்கும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் ஆசீர்வாதத்துக்கும் சொந்தக்காரர்கள். அவர்களை நினைத்து அவர்களின் பெயரில் சங்கையான இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து புனிதமான இஃப்தார் 2 விதமான கூலிகளை அல்லாஹ் நமக்கு வழங்குகிறான். ஒன்று, ஒரு நோன்பாளியை நோன்பு திறக்கச் செய்வதற்கான நற்பயன்கள் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும். இரண்டாவதாக, சிரேஷ்டமாக அதை பத்ர் சஹாபாக்களுடைய நினைவாக நாங்கள் செய்கிறோம் என்பது மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விடயம். இந்த நேரத்திலே மக்ரிபுடைய தொழுகையுடைய நேரமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உங்களுக்கு நேர நெருக்கடியை நான் கொடுக்காமல், நாங்கள் அசர் தொழுகைக்கு பின்னர் இருந்து மௌலிதுகள் ஓதப்பட்டு அதே போன்று பயான் நிகழ்த்தப்பட்டு அடுத்ததாக அவர்களுடைய பெயர் நாமங்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு கொடியை பறக்கவிட்டு கொடியேற்றம் நிகழ்வு இடம்பெற்று அதற்கு பின்னல் தற்பொழுது துவா பிரார்த்தனையும் இஃப்தாரும் முடிவடைகின்றது. எங்களுடைய தாழ்மையான அவசரகால அழைப்பை ஏற்று எங்களுடைய அழைப்புக்கு பதிலளித்து வந்திருக்கின்ற சங்கைக்குரிய சாதாத்துமார்கள், உலமாக்கள் மற்றும் நமது ஊரில் இருக்கின்ற அல்லது பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகள், தர்மகர்த்தாக்கள், கல்விமான்கள், புத்திஜீவிகள், சட்டத்தரணிகள், ஹஜ் டிராவல்ஸ் உரிமையாளர்கள் மற்றும் எனது ஊடக நண்பர்கள், அத்தோடு நம்முடைய ஊரிலே மிக முக்கியமாக சமுதாய பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற வர்த்தக சங்க உறுப்பினர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், அதே போன்று மிகவும் முக்கியமான ஊருடைய நலன் விரும்பிகள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டமைக்காக நேர சுருக்கத்தை கருத்திற்கொண்டு தனித்தனியாக விழிக்காமல் உங்கள் அனைவருக்கும் மொத்தமாக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அமைப்பின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இடநெருக்கடி காரணமாக நம்முடைய இந்த இஃப்தாரை இதைவிட பெரிதாக, இதைவிட பிரம்மாண்டமாக செய்ய வேண்டும் என்கின்ற விருப்பங்கள் இருந்த போதிலும் இதைவிட பெரிதாக செய்வதற்கான ஏற்பாட்டுக்கான இடம் எமக்கு போதிய இன்மையின் காரணத்தினால், போதாமையின் காரணத்தினால் இவை இவ்வளவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டினாலும் தம் உயிர்களை தியாகம் செய்து அவர்கள் மரணிக்கவில்லை, அவர்கள் உணவளிக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ஆசீர்வாதம் செய்திருக்கின்ற பத்ர் சஹாபாக்களின் பொருட்டினால் நம் அனைவருடைய இம்மை மறுமை இருவாழ்வையும் அல்லாஹ் ஜெயமாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. எங்கள் இதயங்களிலே ஈமானையும் பத்ர் சஹாபாக்களுடைய திடகாத்திரத்தையும் தந்தருள் புரிவானாக. பாவங்களை விட்டு விடுதலையாகி நன்மைகளின் பக்கம் மீளக்கூடிய மக்களாய் என்னையும் உங்களையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஆக்கியல் புரிவானாக.
ஏவல்களை எடுத்து விலக்கல்களை தவிர்த்து நடக்கக்கூடிய மக்களாக நம் அனைவரையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஆக்கியல் புரிவானாக என்று இந்த இஃப்தாருடைய நேரத்திலே பிரார்த்திப்பதோடு நம் அனைவருடைய ஹலாலான ஹாஜத்துக்களையும் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து நன்றியுரையை முடித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. சமூகம் அளித்த உங்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வானாக. அடுத்ததாக இந்த பணியில் தொடர்ச்சியாக இத்துடன் இந்த இடத்தில் மட்டும் 15 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்கின்றோம். இந்த இடத்தில் மட்டும், அதுக்கு மேலே வேறு 15 ஆண்டுகளாக 15வது வருட இஃப்தார் நிகழ்வாக இது நடைபெறுகிறது. இதற்கு எனக்கு முழுமையாக உண்மையிலேயே அல்லாஹ் தந்த 2 பாக்கியங்கள். ஒன்று என்னுடைய நண்பர்கள், இரண்டாவது என்னுடைய மாணவர்கள். இந்த 2 பேரும் 2 கரங்கள் போல உதவியாக, 2 கண்கள் போல எனக்கு பக்கபலமாக என்றும் இருக்கின்றார்கள். எல்லாம் அல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய இம்மை மறுமை இருவாழ்விலும் ஜெயம் கொடுத்து அவர்கள் படுகின்ற தியாகங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை அவர்களுக்கு கூலியாக வழங்குவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.